قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شاگرد دیے، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو قیامت تک کے لیے امت کو دیا ہے، کسی چیز کو چھپایا نہیں۔ پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی بات کی تھی، کہ لگتا ایسا ہے چونکہ صداقت یہ نبی کا جھنڈا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ نبی ہر چیز میں کامل اور مکمل تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ صداقت بھی، بے شک میرا اللہ سب سے پہلا سچا ہے۔ اللہ نبوت کے جوڑ جوڑ اور انگ انگ میں سچ کی حقیقت کو ڈالتے، اور نبی اپنے دور میں، اپنے زمانہ میں سب سے بڑا سچا ہوتا ہے، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو قیامت تک، اس کے آگے تک ہے۔ اس لیے اب بھی، آئندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تو مقابلہ کوئی نہیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صداقت کی پگڑی پہنائی ہے۔ اللہ نے کہا یہ سچا ہے۔ 24ویں سپارے کی دوسری آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، ایک وہ ہے جو سچ کو لایا، ایک وہ ہے جو، زور سے بولے، سچ کو لایا۔ مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ والذی، ایک وہ جاء بالصدق جو سچ کے ساتھ آیا، یعنی سچ لایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر فرمایا وصدق بہ، دوسرا وہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، یہ دونوں بھی اور جو ان دونوں کے ساتھ جڑیں گے، یہ سارے کے سارے متقی، ڈرنے والے اور اللہ کا خوف کھانے والے۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے صدیق کا لقب دیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا سچا ہے، یہ سب سے بڑا سچا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بنایا ہی نبی علیہ السلام کے لیے تھا، کہ نبی کے سچ کو سمجھنا ہو، نبی کا سچ کیسا تھا، کتنا بڑا تھا، تو نبی کے ساتھی کو دیکھ لو، یہ کتنا بڑا سچا ہے۔ یہ مقام نبوت کا تھا، لیکن جناب صدیق اکبر کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، آخری نبی، آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں، نہ ہوا نہ ہونا، کہو نہ ہوا نہ ہونا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ سچ کی جو صفت تھی، یہ تھی نبیوں والی، لیکن اللہ نے اسے نبی نہیں بنایا۔ جیسے دو دیے گھر میں ہوں نا، دو بلب ہوں،
पुराने वक्तों में दिए थे, चलो अब इसी से मिसाल, एक दिया जल रहा होता है लेकिन दूसरा दिया भी तैयार पड़ा हुआ होता है, उसके अंदर वट भी होती है, तेल भी होता है कि इमरजेंसी में अगर ये बुझ गया तो इसको जला लेंगे। या आजकल वो घरों में एक दूसरा है बिजली वाला, जो वो क्या कहते हैं उसको, चार्ज करके रख लेते हैं, पहली बिजली अगर घर वाली आने वाली चली जाए तो उसको जला लेते हैं, उससे बल्ब जल जाते हैं। क्या कहते हैं उसको जी? हाँ, रिचार्जेबल, ऐसा ही कह लें, क्या होता है वो। तो ये सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात थी ऐसी कि बिल्कुल अल्लाह पाक ने कि कब मेरा नबी नबूवत का दावा करे और कब ये नबी के साथ चिमट जाए, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार फरमाया कि मैंने तुम में से जिस पर भी दीन इस्लाम पेश किया, हर बंदे ने मुझसे कुछ ना कुछ दलील मांगी, मौजज़ा मांगा, सबूत मांगा, मेरी कोई चीज देखी। ये एक बंदा ऐसा है कि मैंने सिर्फ इसे कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, इसने कहा हाथ बढ़ाइए मैं बैत करता हूं। जिसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, गोया के पहले तैयार खड़ा था ये। और बाज़ मुअर्रिखीन ने तो ये भी लिखा है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के में नबूवत का दावा फरमाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मक्के में नहीं थे उस वक्त, तिजारत के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। आते वक्त रास्ते में पता चला, किसी ने कहा कि तेरे दोस्त ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। तो सुनकर कहा सच बता, चूंकि दोस्ती तो पहले से थी। 8 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दोस्ताना था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे उम्र में, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया से चले जाने के बाद अल्लाह पाक ने फिर 2 साल जिंदा रखा। उम्र इनकी भी 63 साल करा दी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी, उम्र में 2 साल छोटे थे। किसी ने कहा कि तेरे दोस्त ने यूं कहा है, कहा सच बता। उसने कहा अल्लाह की कसम है तेरे दोस्त ने कहा, मैं तेरी जुबान से सुनकर इकरार कराया कि वो अल्लाह का सच्चा नबी। मेराज का जो वाकया हुआ वो भी जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया कि मेरा अल्लाह मुझे रातों रात आसमानों से भी आगे ले गया, तो अबू जहल ने सुनकर मजाक उड़ाया। और अबू जहल मक्के की गली में जा रहा था, रास्ते पे सिद्दीक़ अकबर मिल गए। अबू जहल ने कहा कोई नई खबर सुनी है? कहा नहीं। कहा तेरा वो यार कह रहा है कि मैं रातों रात आसमानों की सैर कर आया हूं। कहा वाकई? कहने लगा अल्लाह की कसम। कहा तेरी जुबान से सुनकर मान लेता हूं वो गए होंगे, मेरा अल्लाह ले गया होगा। कहा वो कैसे हो सकता है? तो बड़ी बात अजीब इरशाद फरमाई। कहा जो जिब्रील एक लहजे में ऊपर से नीचे आ सकता है और अल्लाह उसको भेजता है, मेरा अल्लाह ये ताकत रखता है कि अगर ऊपर से किसी को लहजे में ज़मीन पे भेज सकता है तो मेरा अल्लाह नीचे से भी किसी को लहजे में ज़मीन के ऊपर ले जा सकता है, आसमानों से ऊपर भी ले जा सकता है। मेरा नबी जो कहता है सच कहता है।